Today we are going to discuss about the structure of argumentative essay. You know that argumentative, there are three types of essay will be added in this final term: argumentative essay, descriptive essay and narrative essay. So what do you understand by argument? Argument means some reasoning. There will be some valid reasons, and you have to show the evidence, you have to show some example allusions to establish your argument. আপনার যুক্তিটাকে establish করার জন্য কি করবেন, যে আপনি কিছু argument দেখাবেন যে না এই কারণে I am the right person, my topic or my opinion is right for these reasons. Something you can say there will be argument and counter argument. It is like a debate in writing. Debate normally ki hoy je dui pokkho kotha bole pokkhe bipokkhe, but here in the writing you have to raise your voice and you have to think of the counter argument also. Apnake counter argument o dekhate hobe, then your writing will be enriched. So argumentative essay presents a specific claim or argument. Claim means normally দাবি, এখানে কি ওই যে একটা রিজনিং বোঝাচ্ছে, তাহলে কি হবে যে স্পেসিফিক আর্গুমেন্ট থাকবে and supports it with evidence and reasoning. সাপোর্ট থাকবে কি, এভিডেন্স থাকবে, এভিডেন্স থাকবে, রিজনিং যুক্তি তর্ক, and there will be argument also. So today we are going to see our question. Look at your question might be like this: plastic pollution is threatening marine life. What is marine life? Joy Mandal, what is marine life? What is marine life? Marine life means, who can say? মানে সামুদ্রিক জীবন, জলজ প্রাণী, হ্যাঁ। তো সেই মেরিন লাইফে কি প্লাস্টিক, যে হ্যাঁ সমুদ্রে যদি প্লাস্টিক চলে যায়, you may watch lots of movies regarding this marine life, যে তারা কতটা হুমকির সম্মুখীন. It is destroying our marine ecosystem. আমাদের যে সামুদ্রিক যে হ্যাঁ একটা যে ইকোসিস্টেম, পরিবেশের এনভায়রনমেন্টাল যে ইকোসিস্টেম, সেটাকে ডিস্ট্রয় করছে. তো এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে ডু ইউ অ্যাগ্রি অর ডিসঅ্যাগ্রি? গিভ রিজনস ফর ইউর আনসার. দিস টাইপ অফ কোয়েশ্চেন ইউ উইল হ্যাভ ইন দ্য IELTS এক্সাম. IELTS এক্সামে যখন আপনারা যাবেন, ওকে, দিস ইজ দ্য question for task 2. Task 2, there will be this type of question. So let us elaborate, let us discuss about, look at the marine life here. And introduction, there will be some background information, or you have to briefly elaborate the context. You have to talk about the context, about the issue. In this essay, what is the issue? Issue about the plastic pollution regarding marine life. Marine life, the effect of plastic pollution. এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন ইস্যু. Yes. How harmful it is, how destructive it is. Now, look at plastic pollution has become a global environmental concern, with millions of tons of plastic waste entering our oceans yearly. This is a general type of sentences. যে প্লাস্টিক পলিউশন হচ্ছে কি, যে সারা বিশ্বের জন্য কি একটা গ্লোবাল কনসার্ন, বিকাম আ গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল কনসার্ন. এটা শুধু যে আমাদের দেশে তা না, হ্যাঁ। দিস টাইপ অফ যখন শুরুটা হবে তখন আপনাকে এভাবে ব্রডলি শুরু করে দেন ইউ হ্যাভ টু গো টু দ্য মেইন পয়েন্ট, দ্য স্পেসিফিক পয়েন্ট.
তাহলে প্রথমে একটা ইন জেনারেল কথা আমরা বলে নিলাম, যেটা সারা বিশ্বের পরিবেশের জন্য খুব বড় একটা হুমকি স্বরূপ। অ্যান্ড ইয়ারলি দেয়ার আর থাউজেন্ডস অফ মিলিয়নস, হ্যাঁ, মিলিয়নস অফ টনস অফ প্লাস্টিক ওয়েস্ট সমুদ্রে চলে যাচ্ছে। নাও ফার্স্ট সেন্টেন্স এটা হলো ইন্ট্রোডাকশন। দেন সেকেন্ড ওয়ানে কি আমরা দিতে পারি, যে আমরা এখন আপনার কি মতামত। প্রথমে তো বললেন যে এটা একটা সমস্যা, এখন আপনি কোন দিকে আছেন। এখন আপনি যদি মনে করেন যে না এটা, তখন আপনি বলছেন যে উই মাস্ট টেক ইমিডিয়েট অ্যাকশন টু রিডিউস প্লাস্টিক ইউজেস অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্ট মোর সাস্টেইনেবল অল্টারনেটিভস টু প্রোটেক্ট আওয়ার মেরিন ইকোসিস্টেম। তার মানে কি আপনি প্রবলেমটি, দিস ইজ আ প্রবলেম, ইউ আর অ্যাগ্রিং, আপনি অ্যাগ্রি করছেন, অ্যান্ড ইউ সে দ্যাট উই মাস্ট রিডিউস প্লাস্টিক ইউজ, আমাদের প্লাস্টিকের ইউজ কমাতে হবে, অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্ট সাস্টেইনেবল অল্টারনেটিভস টু প্রোটেক্ট আওয়ার, মানে থিঙ্ক অফ দ্য সেন্টেন্স, যে প্রথমেই কিন্তু আপনার ভিউটা বুঝে গেল। And in the essay writing you have to be very much careful about introduction and conclusion. শুরুটা and শেষটা, শেষ ভালো যার সব ভালো তার, তাই না? এই জন্য খেয়াল রাখতে হবে। And after that introduction এর পরে there will be body paragraphs. In the body paragraph you can write 3 or 4 paragraphs. বডিতে, হ্যাঁ, 3-4 থাকবে। কেন? এখানে আপনি এভিডেন্স দিবেন, এখানে আপনাকে আর্গুমেন্টস দেখাতে হবে, কাউন্টার আর্গুমেন্টস দেখাতে হবে। ইন্ট্রোডাকশন হলো, তারপরে বডি কাউন্টার আর্গুমেন্টস থাকবে, এভিডেন্স থাকবে। ওকে, সো ফার্স্ট স্টেপ towards addressing plastic pollution crisis is reducing single-use plastic consumption. এগুলো হচ্ছে কি, যে বডিতে আপনি তখন ধাপে ধাপে বলবেন। তারপরে ধরেন বললেন যে একটা স্টেপ বলার পরে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু শো এনি এভিডেন্স এখন রিসার্চে থাকুক বা না থাকুক, আপনি বলবেন যে রিসার্চ। আর যদি মনে করেন যে স্পেসিফিক বলতে পারেন যে অমুক রিসার্চের অমুক, দ্যাট উইল বি ভেরি স্ট্রং এভিডেন্স, ভালো অনেক ইয়ে হবে, স্ট্রং হবে। হ্যাঁ, না সেভাবে ইয়ে না, কিন্তু একদম অযৌক্তিক কিছু দিবেন না যে ইয়েস কিসের বডিতে, হ্যাঁ, আর্গুমেন্ট, কাউন্টার আর্গুমেন্ট অ্যান্ড evidence and example also. So in the body there will be 3 or 4 paragraphs. Body ta ekটু বড় হবে, then after that conclusion. So in your essay there will be almost 6 paragraphs. Minimum কত ওয়ার্ডের মধ্যে লিখতে হবে? 250 words. এটা অনেক বড় নয়, 250 words খুব বড় নয় কিন্তু। So yes, কোয়েশ্চেন একটার পর একটা থাকবে না, কোয়েশ্চেন এইরকম থাকবে, দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, আর কিছু থাকবে না। অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ইলাবোরেট ইট, ইউ হ্যাভ টু ডিসকাস, ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন, ইউ হ্যাভ টু ইন্টারপ্রিট ইউর ভিউজ। আপনার ভিউজটা ইন্টারপ্রিট করতে হবে, যে কী চিন্তা করছেন, কি ভাবছেন। হ্যাঁ, আর ওরকম থাকবে না যে যেমন ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে যে কোয়েশ্চেন থাকে না, 5-6টা কোয়েশ্চেন থাকে, অ্যান্ড ওয়েন ইউ উইল আনসার দ্য কোয়েশ্চেন আনসার দিতে দিতে হয়ে গেল প্যারাগ্রাফ, এরকম থাকবে না। ক্লিয়ার? This type of question. Okay, that is different. At first try to understand this one. Okay, now I am realizing his question. Okay, that will be clarified later. Just at first try to understand that how the answer could be. Ma'am, এই যে ছয়টা প্যারা বললেন, ফার্স্টে দিব একটা প্যারা আর কনক্লুশনে একটা প্যারা, বাকি আর বডি প্যারাগ্রাফে 3 থেকে 4টা থাকবে। Yes, no, this is not fixed, this is not absolutely fixed, this is the standard. I am talking about the standard. Yes, this is the standard format, but this is not the absolutely right.
body paragraph and conclusion. In the body paragraph, you can divide argument, counter argument, evidence, example. Okay, now evidence. এখন evidence-টা দিতে হবে কেন? Evidence-টা দিতে হবে because to make a strong argument, to make your argument more valid. যে আপনি যে বলছেন সেটা ভ্যালিড কিনা সেটা বোঝানোর জন্য রিসার্চ শোজ দ্যাট প্লাস্টিক স্ট্রস অ্যালোন কন্ট্রিবিউট টু মিলিয়নস অফ টনস অফ প্লাস্টিক ওয়েস্ট অ্যানুয়ালি। মানে এটা তো শুধু এই ইয়েটার জন্য, তাই না? জাস্ট ট্রাই টু রিমেম্বার দ্য স্টেপস। দেন কাউন্টার আর্গুমেন্ট অর রিফিউটেশন। কাউন্টার আর্গুমেন্টটা কীরকম? ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। কাউন্টার আর্গুমেন্টটা এমন হবে যে আপনাকে মনে মনে চিন্তা করে নিতে হবে হোয়াট ইজ ইয়োর অপোজিশন পার্টি মে থিঙ্ক। যেমন ডিবেটে চিন্তা করে করা হয় যে আমার অপোজিশন পার্টি কি বলতে পারে। মনে করেন অনেকেই বলছে সাম আর্গু দ্যাট ব্যানিং প্লাস্টিক স্ট্রস ইজ ইনকনভিনিয়েন্ট ফর দ্য কনজিউমার্স। অনেকেই বলতে পারেন যে কনজিউমার হু আর দ্য কনজিউমার্স? কাস্টমার্স, উই দ্য পিপল। তো এই কাস্টমারদের কাছে কি সমস্যার কারণ হতে পারে যদি আমরা প্লাস্টিকটাকে ব্যান করে দিই। বাট এবং আপনি আবার আনসার দিয়ে দিচ্ছেন, হ্যাঁ, যে লং টার্ম এনভায়রনমেন্টাল বেনিফিটস ফার আউটওয়ে দ্য টেম্পোরারি ইনকনভিনিয়েন্স। আপনি আবার বলছেন যে যদি দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশের চিন্তা করি, পরিবেশের উপকারের কথা আমরা চিন্তা করি, তাহলে এটা খুবই অল্প সমস্যা, টেম্পোরারি সমস্যা, এটা কোনো সমস্যাই নয়। যদি আমরা পরিবেশের কথা লং টার্ম চিন্তা করি, যে দীর্ঘমেয়াদী সাস্টেইনেবল বলে না, টেকসই উন্নয়ন, সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, তাহলে এই ছোটোখাটো সমস্যা কোনো সমস্যাই নয়। ক্লিয়ার? এরপরে দেখেন কিছু দিতে হবে, ট্রানজিশন ওয়ার্ডস। এগুলো আপনি সবগুলাতে প্রত্যেক সেন্টেন্স, একটা সেন্টেন্স থেকে আরেকটা সেন্টেন্সে যাওয়ার পরে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি এগুলো দিতে পারেন। মোরওভার, হাউএভার, অ্যান্ড আই হ্যাভ প্রোভাইডেড ইউ আ লিস্ট অফ ট্রানজিশন ওয়ার্ডস। ট্রানজিশন ওয়ার্ডসের লিস্ট দেওয়া আছে আপনাদের ERP-তেও দেওয়া আছে। ওকে, গো থ্রু দ্য ওয়ার্ডস, দিস ইজ সেন্টেন্স কানেক্টার্স অলসো, এগুলো দিবেন। তারপরে আচ্ছা, এরপরে দেখেন এই যে আবার কি আরেকটু কাউন্টার আর্গুমেন্ট বেশি দিলে কি আর একটু ভালো মজবুত হলো আপনার আরও যুক্তিটা, যে while some may argue that individual actions cannot significantly impact global plastic pollution's cumulative effect, এই যে কিছু ওয়ার্ডগুলো, that's why we are going to add the vocabulary test. এই যে cumulative effect of collective efforts must be considered. হয়তো অনেকেই চিন্তা করতে পারেন, অনেকেই বলতে পারেন যে একজনের অ্যাকশান ক্যানট সিগনিফিকেন্টলি ইম্প্যাক্ট। যদি আমি প্লাস্টিক ইউজ করা বন্ধ করলাম, সেটা কি গ্লোবাল প্লাস্টিক পলিউশনে কি অনেক বড় কোনো অবদান রাখবে? কিন্তু এই একজন করতে করতে হবে কি অনেক কিউমুলেটিভ, মানে ইট উইল বি কালেকটিভ, অনেক বড় বিশাল একটা হবে, সেটাকে আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমরা যেমন থিঙ্ক অফ ওয়েন ইউ থ্রো ওয়েস্ট অন স্ট্রিট, রাস্তায় যখন আমরা কাগজ ফেলি বা কোনো ময়লা কোনো ফেলে দিই, হয়তো মনে হতে পারে যে অনেকেই তো ফেলছে, আমি একা ফেললেই কি না ফেললেই কি, কিন্তু ওই যে ওই একা করেই তো অনেক হয়ে যায় না, একজন দুইজন বন্ধ করলো, তার সাথে আরও একজন বন্ধ করলো। তাহলে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অফ ইন আ কালেকটিভ ওয়েতে। তারপরে এই যে হাউএভার, এইভাবে করে কিন্তু দেখেন ছোট কিন্তু এগুলো সেন্টেন্স, কিন্তু এগুলো আপনার যুক্তিকে আরও বেশি করে মানে বেশি করে ইফেক্টিভ করছে, বেশি করে আরও স্ট্রং অ্যান্ড ইফেক্টিভ থিঙ্কিং। অ্যান্ড তারপরে কি হচ্ছে, এই যে হাউএভার দিয়েছে, আফটার দ্যাট দেয়ার উইল বি কনক্লুশন। In this way, when you will answer your assignment, you have to think of this type of reasonings, this type of arguments. এই আর্গুমেন্টসগুলো কিন্তু আপনাদের চিন্তা করতে হবে। তারপর কনক্লুশনে কি দিবেন, কনক্লুশন একটা আপনার সলিউশন টাইপের আসবে, যে ওভারঅল কি বলতে চাচ্ছেন। অ্যাডপ্টিং সাস্টেইনেবল প্র্যাকটিসেস অ্যান্ড রিডিউসিং সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ইজ ক্রুশাল। এবং বলছে কি যে আপনার আরও করতে পারেন, এই যে এখানে আছে, ইট ইজ আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি টু মেক এনভায়রনমেন্টালি কনসিয়াস চয়েসেস
এবং এই যে আমাদেরকে কনসিয়াস হতে হবে, আমাদেরকে হেলথ ইস্যুস নিয়ে হ্যাঁ চিন্তা করতে হবে। আবার আমরা কি করতে পারি, যে রিইউজেবল হ্যাঁ যে ব্যাগগুলো, রিইউজেবল ব্যাগ, সেগুলো আমরা ইয়ে করতে পারি। প্লাস্টিক ওয়েস্ট, এই যে দেখেন, এই যে স্মল চেঞ্জেস ইন বিহেভিয়ার সাচ এজ ইউজিং রিইউজেবল ব্যাগস অ্যান্ড কন্টেইনার্স can have a significant positive impact. So you are giving a solution also. Solution. The argumentative essay তে এরকম ভাবে লিখলে, এরকম ধাপে ধাপে লিখলে, এবং কিছু যেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট কারেক্ট সেন্টেন্সেস। Yes? Yes. Yes, but no need to write this is the introduction, this is body, this is conclusion. No. There will be paragraphs, there will be segments, different segments, but no need to mention the names of the segment. And this is argumentative essay. And descriptive essay, whatever descriptive essay, it will be highly imaginative. Descriptive essay is a highly creative essay. Highly creative. Yes? Anything highly imaginative and highly creative type of writing. Creative and imaginative. Descriptive is there will be a description, maybe you have been asked to write an essay on a tourist spot or Cox's Bazar or tea garden in Sylhet. So you have to imagine, or you have to think of how a tea garden looks like, and imaginative, creative, and you have to use lots of adjective words and very new innovative words you have to use. Imaginative form of writing. And descriptive essay bolen, and regarding speaking, regarding writing, you have to know lots of words, and that's why we have selected some vocabulary test for you, and you have to gone through this type of vocabulary. And I want to add some word meaning in your class test, at least 2 or 3, so that you can have a better preparation. Okay? From better? Set a number. 100. Okay. It will be fixed for the test, so that you can read. Only two numbers we will get from here. Okay, at least 20 or 25. 20 for this class test. Okay, so no, for the class test which will be held on 7th September. We can get Yes, marks. it is going to be held on 7th September, Saturday. Okay, ma'am. Then Okay. the one And 1 to 20 for the class test. class test, right? Also And we is have to there? write Yes. down the essay. And do you have any other queries regarding this essay writing? Essay writing? What, ma'am? And any other queries regarding the essay writing? No. And submit the assignment as early as possible. Each and everybody be serious. Okay.